नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 21 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर आसंता 22 रु युक्त 2 इंटरनल परीक्षा। जनवरी 2 रु प्रैक्टिकल, फेब्रुआरी 18 रु फाइनल। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा पई एडमिट कार्ड प्रकाश पाइछि। साम्स स्पेस वेबसाइट रे एडमिट कार्ड शुक्रवार ठारू उपलब्ध होइछि। एने सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिड़ा समस्त अध्यक्षों को अवगत कराइछन्ति। समस्त स्ट्रीम रो छात्रछात्री को एडमिट कार्ड प्रदान करने को निर्देश दिया जाइछि। एडमिट कार्ड प्रदान समय ना पिता माता नाम परीक्षा विषय को भल भाव जांच करी परीक्षार्थी को प्रदान करने को कहा जाइछि। सूचनायोग्य आसंता 22 तारिख रु 31 तारिख जाए इंटरनल परीक्षा अनुष्ठित हेबो। जनवरी 2 रु 15 रु प्रैक्टिकल परीक्षा हेबो। फेब्रुआरी 18 रु 25 मार्च जाए थियोरी परीक्षा हेबो। चलित वर्ष परीक्षा देबा पई मोट 4,737 जन छात्रछात्री फॉर्म पूर्ण करछन्ति। परवर्ती खबर आसंता 24 जाए दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे अधिक शीत। आहुरी 2 रु 3 डिग्री खसी पारे रातिर पारद। आसंता 24 तारिख जाए दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे अधिक शीत हेबो। उपकूल ओडिशा रे अपेक्षाकृत कम शीत रहिबो। शनिवार कोरापुट, फुलबाणी, बौद्ध, भवानीपाटना, झारसुगुड़ा और अनुगुल रे प्रबल शीत होई पारे। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते नुआ वर्ष आरंभ जाए शीत जारी रहिबो। राति तापमात्रा मझिरे मझिरे 1 रु 2 डिग्री बढ़ी पारे बा कमी पारे। शिशिरपात मध्य जारी रहिबो। उपकूल जिल्लार किछि स्थान रे पतला कुहुड़ी होई पारे, किंतु घन कुहुड़ीर आशंका नहीं। पाग सुखिला, खराटिया और मेघमुक्त रहिबो। डिसेम्बर 25 रे भुवनेश्वर रे राति तापमात्रा प्राय 15 डिग्री पाखापाखि रहिबो। 31 रे पारद 12 रु 13 डिग्री रही पारे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बासभवन को अंडामाड़ कला युवा कांग्रेस। पुलिस सह धस्ताधस्ती। राज्य में विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं राजरास्ता को ओह्लाइछि प्रदेश युवा कांग्रेस। आज भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन घेराव करने सह अंडामाड़ करछन्ति युवा कांग्रेस कर्मी। एही घटना को केन्द्र करी घटनास्थल में तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। युवा कांग्रेस सभापति रंजित पात्रଙ୍କ नेतृत्व में शताधिक कर्मी एक शोभायात्रा आसी मुख्यमंत्री बासभवन आगे पहुंची। राज्य में बढ़ुवा अपराध एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण में सरकार विफल होइतिबा अभियोग करी सेमाने सरकार विरोधी स्लोगान देथिले। एही समय किछि कर्मी सुरक्षा बलय भांगिबाकू चेष्टा करिवा सह बासभवन उपरकू अंडामाड़ करथिले। आंदोलनकारी को अटकाइबाकू जाई पुलिस नाकेदम होइथिला। उभय पुलिस और युवा कांग्रेस कर्मी मध्य धस्ताधस्ती और टणाओटार परिस्थिति सृष्टि होइथिला। परिस्थिति नियंत्रण को आनिबा पई पुलिस बहु युवा कांग्रेस नेता और कर्मी को गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर एणिकी पाचेरी डेई चंपट मारी पारिबेनी जेल अंतवासी। कैदी को जगिबो एआई। कैदी चंपट घटना रे लागिबो अंकुश। एणिकी पाचेरी डेई चंपट मारी पारिबेनी कैदी। एपरि कले बाजी उठिबो साइरन। फोटो उठाई पठाइबे एआई कैमरा। पाचेरी पट दे जेल भितर को होई परिबनी जिनिस दियानिया। सेल भितरे करि परिबेनी गंडगोल। कैदी को जगिबो एआई। 18टी जेल रे खंचा हेबो कैमरा। संदेहजनक स्थिति रे बाजिबो साइरन। जेल भितरे हो कि सेल भितरे सबुठी टेक्निक नजर रखिबो एआई। निकटरे कटक चौधर जेल रो फेरार हो जाइतिबा 2 बिहारी दुर्दांत अपराधी को पुलिस धरिबा तो दूरर कथा सेमानकर छाई भी ए जाय देखि पारेनी। फल एबे जेल विभाग रे चेता पसिछि। गत 25 वर्षर रिपोर्ट देखिले 107 कैदी जेल रो चंपट मारिछन्ति। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा। ओडिशा रे उच्च शिक्षार विकास को नहीं ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 और 2047 रे 4टी प्रमुख मानदंड को स्थानित करा जायछि। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 2036 सुधा 50% और 2047 सुधा 60% सामग्रिक शिक्षा अनुपात को सुनिश्चित करा जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़िक लिंगगत समानता और पछुआ वर्गर आसुथिबा छात्रछात्री अंतर्भुक्तकरण उपरे प्राधान्य दिया जिवो। स्नातक उत्तीर्ण छात्रछात्री पई अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। प्रति ब्लॉक रे 2टी उच्च शिक्षानुष्ठान एवं प्रति जिले में अंततः गोटे वैश्विक गवेषणा भित्तिक विश्वविद्यालय स्थापन हेबो। राज्य में 2टी शिक्षानुष्ठान को विश्वर श्रेष्ठ 500 शिक्षानुष्ठान मध्य स्थानित करने को लक्ष्य रखा जायछि बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहछन्ति। परवर्ती खबर पुलिस एसआई नियुक्ति कालेंकारी। शंकर और सुरेश को संपर्क खोलुछि सीबीआई। डील टंका कुआडे गला चलिछि तथ्य खोजा।
पुलिस एसआई नियुक्ति जालियाती मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि समेत 3 जण अभियुक्त को 4 दिनिया रिमांड नहीं सीबीआई से जेरा कर जालियाती गायब होता प्रमाणपत्र बाबद तथ्य खोजुछि। शंकर सह सिलिकन टेक्लैब्र निर्देशक सुरेश नायक और सागर गौड़ को जमीन ने गुरुवार स्वतंत्र अदालत अनुमति देथिले। सीबीआई टीम शुक्रवार पूर्वाह्न झारपड़ा कारागार 3 जन को निज हेफाजत को नहीं सामना सामनी जेरा चली। शंकर और सुरेश उभय केबेठू परस्पर को चिन्हिले समुदाय केते जण आशायी को चाकरी कराइदिबा केते टंकार डील होइतिला रिमांड बेले एसबुर तथ्य हासिल करने सीबीआई रो मुख्य लक्ष्य भुवनेश्वर रघुनाथपुर रे श्री लिंगराज इन्फोसेलर परीक्षा लैब नाम शंकर एक नियुक्ति केन्द्र खोलिथिला। गत अक्टोबर 5 तारिख में पुलिस उक्त नियुक्ति कार्यालय पहुंचवा पूर्व समस्त प्रमाणपत्र गायब हो जाइथिला। उक्त ऑफिस रो पुलिस को गोटे भी कंप्यूटर की परीक्षा उपकरण मिली नथिला। ऑफिस रो सीसी कैमेरा और एसी यूनिट को केही काढ़ी नहीं गायब होइतिबा प्रमाणपत्र मिलिले जालियाती तदंतरे अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली पारिबो। सेही उद्देश्य रे शंकर को माराथन जेरा चलिछि। परवर्ती खबर शिक्षा व्यवस्था रे जोड़ी हला संस्कारर नुआ अध्याय कार्यकारी हला जातीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा व्यवस्था रे जोड़ी हला संस्कारर नुआ अध्याय कार्यकारी हला जातीय शिक्षा नीति 2020। प्राथमिक शिक्षा रे शीर्ष बाटिका ठारो ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 बिल पारित पर्यंत लागू हैला अनेक नुआ ढांचा पाठ्यक्रम बदलिला खाली पदवी पूर्ण हैला स्कूल को मिलिले शिक्षक कॉलेज को अध्यापक। अवश्य प्रश्नपत्र लीक परीक्षा बातिल कालांकारी युवपीढ़ी को निराश कला। संस्कार आनिबाकू सरकार गठन कले ओडिशा एकक सेवा कर्मचारी आयोग ता संग को आउ एक फर्द जोड़िला उच्च शिक्षा रे पछुआ वर्ग संरक्षण व्यवस्था पुणी छात्री आत्माहुति पर आरंभ हैला शक्तिश्री योजना। शिक्षा क्षेत्र में एमिति अनेक घटनावलीर साक्षी हैला 2025 प्रस्तुति शुभ्रजित बलियार सिंह। 2025 आरंभ शिक्षा क्षेत्र पर हैला नुआ नुआ योजना परिकल्पना भित्तिभूमि और गुणात्मक शिक्षा लगी सरकार खोलीदेले हाथ पांठी। चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड 41,273 कोटी टंका शिक्षा पाई प्रावधान हैला। शिक्षा प्रति यह थिला सर्वाधिक आंतरिकता। परवर्ती खबर ईपीएफ रो बड़ निष्पत्ति बदलाइला डेथ क्लेम नियम। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन सदस्यों भल खबर कारण एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रमे ईपीएफओ यार डेथ क्लेम बा मृत्यु काल दाबी संपर्कित नियम रे बड़ परिवर्तन करिछि। नूतन सर्कुलर अनुसार ईपीएफओ यार कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना नियम को अधिक व्यवहार करिछि। यह सीधासलख से परिवार गुड़िक लाभ देव जो मानकर मृत्युकालीन दाबी पूर्व छोट यांत्रिक समस्या किंबा चाकरी परिवर्तन रे सामान्य व्यवधान जोगु विलंब किंबा प्रत्याख्यान रे सम्मुखीन होइथिला। एही नूतन सर्कुलर कर्मचारी एवं चाकरी परिवर्तन करुथिबा सेमानकर निर्भरशील परिवार लोकंकु यथेष्ट लाभ देव। एही नूतन निष्पत्ति सहित सप्ताहांत बा वीकेंड एवं सरकारी छुट्टी को आउ सेवारे विरोधी भावरे विवेचना कराजिब नाही जा मृत्यु दाबी सहित जड़ित विवाद को यथेष्ट दूर करि परिबो। परवर्ती खबर टीजीटी पदरे नियुक्ति को नहीं हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। बीएड स्पेशल एवं बीएड जेनरल योग्यता समान बीएड स्पेशल और बीएड जेनरल शिक्षागत योग्यता समान। टीजीटी पद पर शिक्षागत योग्यता बीएड जेनरल धार्य करा जायतिला बेले उक्त पदरे जड़े बीएड स्पेशल डिग्रीधारी नियुक्ति पाई परिबे बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय रे कहिसंती। महेश्वर साहू पक्षर आगत मामला रे शुणाणी करी हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस डीके श्रीपद ए आदेश दैछंती। एही परिप्रेक्षी रे आवेदनकारी को 8 सप्ताह मध्य नियुक्ति देबाकू हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दैछंती। आवेदनकारी टीजीटी शिक्षक पद लगी चयन होइतिले तांकर बीएड स्पेशल शिक्षागत योग्यता थिबारु तांको एही पदरे नियुक्ति मिली नथिला। नियम अनुसार जड़े टीजीटी शिक्षक पदरे नियुक्ति हेबाको हेले तांको बीएड जेनरल शिक्षागत योग्यता हासिल करबाको पड़िबो। फलरे आवेदनकारी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। आवेदनकारी को नियुक्ति को राज्य सरकार पक्षरु विरोध करा जायतिला। एही पद पई प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार आवेदनकारी को शिक्षागत योग्यता नाही तेणु आवेदनकारी को नियुक्ति दिया जाई परिबो नाही बोली अदालत को अवगत करा जायतिला किंतु यह को आवेदनकारी पक्षरु विरोध करा जायतिला। परवर्ती खबर जम अजाणतरे मनुष्यर मृत्यु हुएनी मंत्री राजस्व निरीक्षक को पाठ पढ़ाइले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी।
ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କଥା ଛଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ ଅଜାଣତରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, ସେହିପରି ବେଆଇନ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହୁଏନି। ଜମି ଜବରଦଖଲ ରଖିବା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଆଇଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ କଲମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ଅପବ୍ୟବହାର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାହିରପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ମୋଦି ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଲି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ପାଗ ସଫା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। 129 ବିମାନ ବାତିଲ, ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି 32 ଟ୍ରେନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ସଡ଼କ ପରିବହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଆଜି ପାଇଁ 66ଟି ଆଗମନ ଏବଂ 63ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ମୋଟ 129ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିମାନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ 32ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପୁଣି ଜଳାପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୟମନସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ବାଟାଲିୟନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାର 7 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଲିମନ ସରକାର, ମହମ୍ମଦ ତାରେକ ହୋସେନ, ମହମ୍ମଦ ମାଣିକ ମିଆ, ଏରଶାଦ ଅଲି, ନିଜୁମ ଉଦ୍ଦିନ, ଆଲମିକାନ ହାସେନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମିରାଜ ହୋସେନ ଆକନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେ ଭାଲୁକା ଉପକଣ୍ଠ ଦୁବାଲିଆ ପାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ କପଡ଼ା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା। ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଗିଲ୍, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଖି ଗତି କରୁଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିବା ଇଶାନ କିଶାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 16 ଜଣିଆ ଦଳର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ରାହାମା ରେଞ୍ଜର। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାହାମା ରେଞ୍ଜରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଚାଟରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ 3 ମହଲା କୋଠା, ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 2 ମହଲା କୋଠା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରେଡ୍
ରିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 12,000 କମିଲା ସୁନା ଦର। ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,180 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,630 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଢୁଥିବା ହତ୍ୟା ତଥା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମହିଳା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ ପ୍ରାୟ 15,600 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୌହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ ବରଦଲୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସକାଳ 9:45 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୌହାଟୀର ବରଗାଁ ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମରୂପ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆସାମ ଭ୍ୟାଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡର ଆମୋନିଆ ୟୁରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୌହାଟୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ ବରଦଲୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯାହା ଆସାମର ଯୋଗାଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଚୀନର ଅଭିଯୋଗ। ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଓ ସୌରଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପକୁ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ଚୀନ ବିରୋଧ କରିଛି। ଭାରତର ସେହି 2 ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଚୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। WTOକୁ ଚୀନ ଜଣାଇଛି ଯେ ଭାରତର ନୀତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ନୀତି ଅନୁଚିତ ଓ WTO ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରିବା ସହ WTO ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଭାରତକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚୀନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ WTOକୁ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବଳ ସୀମା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାତ୍ର 16 ବଲରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି TMC। ବଙ୍ଗଳାରେ ମମତାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଶନିବାର ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ତାହିରପୁରରେ ଅବତରଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ TMC ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ TMC ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ମାସରେ ବିହାର ବିକାଶ ପାଇଁ NDA ସରକାରକୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲା।
ଗଙ୍ଗା ବିହାର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିହାର ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ବିହାର ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଘୋଷଣା। ତୋଷା ଖାନ 2 ମାମଲାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିଟିଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫେଡେରାଲ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମହଙ୍ଗା ବୁଲ୍ଗାରୀ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ କିଣିବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଓଲପିଣ୍ଡାର ଅଡିଆଲା ଜେଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାହରୁଖ ଅର୍ଜୁମନ୍ଦ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୋଟ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଣ୍ଡ ସିଂହତାରା ଧାରା 409 ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଧାରା 5(2)47 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି ଗମ୍ଭୀର, ଲୋକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶତାଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ସ୍ତର 450 ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ଔଷଧ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା, ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ, ଢାକାରେ ଆମେରିକା ବନାମ ଚୀନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା ହୋଇଛି। ଏହି ହିଂସା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ଆମେରିକାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ସମର୍ଥକ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପୁଅ କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲିଆତି କରି ଚରମପନ୍ଥୀକୁ କ୍ଷମତାରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ନେତା ଶରୀଫ ଓସମାନ ବିନ୍ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଢାକା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଭାରତର ହାତ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ। ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଲିମିରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପେଣ୍ଟାଗନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅପରେସନ ହକ୍ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ପେଣ୍ଟାଗନ ମୁଖ୍ୟ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସିରିଆରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ
3 ଜଣ ସୈନିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ନାଗରିକ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମସ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିତର୍କ। ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିଜର ବୟାନକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସବୁବେଳେ ସମୟଠୁ ବହୁ ଆଗରେ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଣିଷକୁ ଅଫିସ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କାମ ଏଆଇ କରିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମସ୍କ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ଖବରରେ ଏଥର ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅରବପତି ନିବେଶକରେ ଡେଲିଓ ଟ୍ରମ୍ପସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମସ୍କ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ ଖାତା ଖୋଲିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ମସ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଓ ଗଡ଼ଖାଇର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିବ ମୋହର। ବଦଳିବ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ରୂପରେଖା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କରାଯିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଦେବ। କେବଳ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ନିର୍ମାଣ ପରେ କାମରେ ନ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ। ଗଡ଼ଖାଇ ଖନନରୁ ବାହାରିଥିବା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କାଫେଟେରିଆ, ପାର୍କ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂଶୋଧିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଠାରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ ପ୍ରସାଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 200.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। 203.37 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 93.9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହିତ 3000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ମିଳିବ 8 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜଣାଇଲେ 8 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 18 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋଟ 8 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର। ଏପରିକି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ନାଁ ସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ 9437673839 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଭର ସହକାରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ମହାଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ତାହିରପୁରରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣାଘାଟରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଟିଏମସିର ମହାଜଙ୍ଗଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟରେ ଗଦର୍ଭ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ଆହୁରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜେପି ଏନଡିଏକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शनिवार भारतर महाकाशचारी तथा अंतर्जातीय स्पेस को यात्रा करथिबा शुभ्रांशु शुक्लांक सह सौजन्यमूलक साक्षात करिसेंती। एही साक्षातकार काल रे श्री प्रधान शुक्लांक साहस और दुस्साहसिक यात्रा को प्रशंसा करबा सह तांको देशर कोटी कोटी युवपीढ़ी पई एक प्रेरणार उत्स बोली अभिहित करिसेंती। एही अवसर रे महाकाश विज्ञान और गवेषणा को किभଳି भाबे विद्यालय और उच्च स्तर रे शामिल करा जाय परिबो से नै विस्तृत आलोचना होइथिला। परवर्ती खबर भिविजी रामजी बिल को नै केंद्र सरकार उपरे बर्षिले सोनिया गांधी। मनरेगा योजनार नाम परिवर्तन करी विकसित भारत जी रामजी करबा प्रसंग रे केंद्र सरकार उपरे प्रबल बर्षिछंती कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी। मोदी सरकार मनरेगा उपरे बुलडोजर चलाई गरीबक स्वार्थ उपरे आक्रमण करिसंती बोली से अभियोग करिसंती। एही नूतन बिल को एक कला आईन बोली कही यह विरोध रे लड़ाई करबा पई से आह्वान कर दैछंती। सोनिया गांधी कहते जे 20 वर्ष पूर्वे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्रित्व कालर संसद में सर्वसम्मति क्रमे मनरेगा बिल पारित होइथिला। यह एक वैप्लविक पदक्षेप थिला जहाँ कोटी कोटी ग्रामीण परिवार विशेषकर शोषित और वंचित वर्गों पई जीविकार माध्यम साजिथिला। एही योजना जोगु निज गाँव बाहर को जीवा भली घटना कमाइथिला। यह महात्मा गांधी को ग्राम स्वराज स्वप्न साकार दिगरे एक दृढ़ पदक्षेप निया जाइथिला। परवर्ती खबर बीमा कंपनी गुडी को ट्राइर निर्देश। बीमा कंपनी गुडी को ट्राइर निर्देश ग्राहक मानकु सुरक्षा देवा पई भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण समस्त बीमा कंपनी गुडी को कड़ा निर्देश दैछंती। ट्राइर निर्देश अनुसार समस्त बीमा कंपनी गुडी को केवल 1600 सीरीज रो नंबर रु सेमानकर ग्राहक मानकु कॉल करिबा को पड़िबो। एही नियम 15 फेब्रुआरी 2026 रु संपूर्ण कार्यकारी हेबो। एही निर्देशनामा IRDAI अधीन रे थिबा समस्त संस्था पई प्रयोज्य। ट्राई अनुसार डिसेम्बर 16 2025 रे एक सरकारी निर्देश जारी करा जायछि जेउथिरे सेमानकु एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे 1600 नंबर सीरीज को स्थानांतर करबा को कहा जायछि। परवर्ती खबर यूपीएससी पीएससी अध्यक्षक सम्मेलन नियुक्ति प्रक्रिया रे साधुता निष्ठा को अग्राधिकार दिया जाऊ। सरकारी चाकरी पाए नियुक्ति प्रक्रिया रे साधुता और निष्ठा को सर्वोच्च अग्राधिकार देबा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आह्वान दैछंती। शुक्रवार हैदराबाद रे अनुष्ठित यूपीएससी और राज्य पीएससी अध्यक्षक सम्मेलन को समर्थित करने अवसर में श्रीमती मुर्मू आहरी कहते जे नियुक्ति प्रक्रिया रे समस्त को जेपरी समान सुजोग मिले सेथि प्रति ध्यान दिया जिबा उचित। एही अवसर में राष्ट्रपति भारतीय संविधान व्यवस्था उपरे आलोकपात करछंती। प्रत्येक नागरिक को जेपरी सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक न्याय मिलिबो सेथि पई संवैधानिक व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबर स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन। गुजरात रे 64 लाख भोटर बाद स्वतंत्र व्यापक संशोधन प्रक्रिया समाप्त हेबा परे गुजरात रो ड्राफ्ट भोटर तालिका रो प्राय 64 लाख भोटर नाम काटी दिया जायछि। प्रकाशित तथ्य अनुसार 51 लाख रु अधिक भोटर स्थानांतरित होइछन्ती किंबा सेमानक सह जोगाजोग होई पारि नाही। भोटर तालिका संशोधन 4 नवेम्बर रु 14 डिसेम्बर मध्यरे करा जायथिला। ड्राफ्ट तालिका अनुसार गुजरात रे 5.8 कोटी भोटर मध्यरु एबे 4.34 कोटी अछन्ती।